کا حصہ ہیں آپ خود وہ مسئلہ. مجھے بڑا فخر ہے کہ حویلیاں شہر میں ابھی بھی کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جن کے اندر اپنی قوم کا اپنے جوانوں کے لیے احساس ہے. اور میں اس اسٹیج سے سلام پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کسی نہ کسی صورت میں 14 اگست کا ہمارا جو پروگرام ہوا اسپورٹس کے حوالے سے اس کو کامیاب کیا. اور اس کے جو سرخیل ہیں، اس کے جو دولہا ہیں، میرے علم اور عقل کے مطابق وہ یہ شخص سردار شوکت ہے جس کے لیے جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. آج کے دور میں بچوں کی تربیت والدین کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہر گھر کا مسئلہ ہے، میرا بھی مسئلہ ہے، آپ کا بھی مسئلہ ہے. آپ بھی گھر میں جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، بچے ہیں موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بچے ہیں وہ میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہیں، بچے ہیں وہ تعلیم سے دور ہیں، بچوں کی اخلاقیات خراب ہو رہی ہے. یہ علیحدہ بات ہے، کوئی یہ اس پہ بات کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، اور حق بات یہ ہے کہ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے. ایسے میں ان کی تربیت کے لیے اگر کوئی آدمی آگے بڑھ کے عملی طور پہ کام کرتا ہے تو وہ مجاہد کا کردار ادا کر رہا ہے. وہ ایک بہت اہم کردار کر رہا ہے ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے گھر کے لیے، میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ میرا تعلق میری پیدائش محلہ لوارا میں ہوئی جہاں کے لوگ اتفاق و اتحاد سے رہنا جانتے ہیں، اور یہ کمیونٹی سینٹر اس کی ایک زندہ مثال ہے. پروفیسر سید نزاکت الحسین شاہ، یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ لوگ اتفاق سے رہتے تھے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیسے ہوتی تھی. سید اللہ جان صاحب ہیں، شاہ جان سپاہی ہیں، ان لوگوں نے یہاں پہ حویلیاں میں ایک زمانہ تھا کہ کھیل کے فروغ کے لیے کام کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ بین الاقوامی سطح پر ہمارے بچے جو ہیں وہ گئے. حویلیاں میں ہاکی کی 2 ٹیمیں تھیں، بڑے بڑے نامور لوگ جو ہے وہ یہاں پہ پیدا ہوئے. فٹ بال میں جو ہے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. ہماری جو ہاکی کی ٹیم تھی اس کا مقابلہ پی ایم اے کی ہاکی ٹیم کے ساتھ ہوتا تھا. تو مجھے فخر ہے اس حوالے سے بڑے بڑے منتظم اور بڑے بڑے کھلاڑی پیدا ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو کام اب ان لوگوں نے شروع کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آپ کا مستقبل روشن ہے. آپ ان لوگوں کے ساتھ دیں، جس طرح بھی ساتھ دے سکتے ہیں ان کا ساتھ دیں تاکہ ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے وہ اچھی ہو. دیکھیں ہر آدمی کا بچہ اسکول اچھے کالج میں پڑھ رہا ہے مگر اس کی تربیت میں کہیں نہ کہیں فرق ہے. تو اس کے بارے میں اگر کوئی آدمی کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کو اخلاقی طور پر، مالی طور پر وقت دے کر سپورٹ کرنا چاہیے. ایک چیز وہاں پر مجھے بڑی عجیب سی لگی کہ یہ اکیلا سارے کام کر رہا تھا، اور یہاں بھی اس انتظام میں 1-2 ساتھی کے ساتھ تھے. تو ایسی کوئی کمیٹی بن جائے جو اس کے ہاتھ مضبوط کرے. اس کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے آپ اس کا ساتھ دیں. ایک آخری بات میں کروں گا، وہ ان کا گروپ بنا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا تھا جی کہ آپ اسپورٹس کر رہے ہیں تو آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. کچھ نہ کریں، ایک فیلڈ پکڑی، ایک کام کریں، ساری توجہ اس پر لگا دیں، باقی کام آپ لوگ کرتے رہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے اور اللہ آپ کی مدد کرے گا. انٹرنیشنل ہاکی پلیئر سردار ریاست صاحب سے جو آئے اپنے کلام میں آزاد کریں گے. سردار ریاست صاحب جو ہم سب کے دنوں کے ناز بہتر جانتے ہیں. اسپورٹس کا یہ جو آج یہ اتنا اچھا پروگرام جس پہ مجھے بھی انوائٹ کیا گیا، سب سے پہلے تو میں سردار شوکت صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پروگرام میں مجھے انہوں نے انوائٹ کیا، اسپیشلی ان کا اور ساتھ سید اللہ جان صاحب کا بھی. جہاں پہ گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں پہ اسپتال ویران ہوتے ہیں. اسپورٹس اس وقت اتنا ضروری ہے، اتنا ہیلتھی ایونٹ ہے، ہیلتھی چیز ہے کہ جس پہ ہم سب کو مل کر آگے چلنا ہوگا.
اور یہ جو ایونٹ سردار شوکت صاحب نے میں نے دیکھا ہے، میں بدقسمتی نہیں آ سکا اس دن، میں فلائٹ تھی، میں نے کراچی کی میٹنگ پہ جانا تھا، میں نہیں آ سکا، لیکن میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے ان کو۔ یقین کریں کہ میں خود ایک سپورٹس مین گھر سے میرا تعلق ہے، ہارون بھائی میرے بڑے بھائی ہوا کرتے تھے، آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی بدولت ہوں۔ تو جب شوکت بھائی کو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، یہ فٹ بال کرا رہے ہیں، کرکٹ کروا رہے ہیں، پرانے پلیئر آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، یقین کرو کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جو بندہ اپنا ٹائم نکال کے سپورٹس پہ آ رہا ہے اور اکیلا بھی لگا، ساتھ اس کو اور بھی باقی کے لوگ تھے، لیکن اس کو میں دیکھ رہا تھا، ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ ٹرافیاں رکھ رہے تھے، دے رہے تھے، ذمہ داری سے کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ایسے بندے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہمارا فرض ہے۔ میں کہتا ہوں ان کے لیے اچھی سی کلیپنگ ہونی چاہیے۔ ایک چیز کا میں نے ان کو میسج کیا تھا جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی یہ ایونٹ سارے ہو رہے ہیں، تو اس میں نے ان کو کمنٹس کیا تھا کہ ویئر از آور نیشنل گیم ہاکی، تو انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ ہمیں گراؤنڈ کا پرابلم ہے، گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہاکی کا ایونٹ ہم نہیں کروا سکتے۔ بڑا شعبہ جانے گراؤنڈ کا پرابلم تو ہے، لیکن سردار صاحب میں انشاءاللہ آپ کو اگر زندگی نے ساتھ دیا اگلے سال انشاءاللہ میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا اور ہاکی کا میچ بھی ہم کروائیں گے۔ بینگ اے اسپورٹس مین میرے لیے اگر میرے لائف کو خدمت ہو، کچھ بھی ہو، کسی اسٹیج پہ بھی، تو آپ مجھے اینی ٹائم کال کر سکتے ہیں۔ اسپورٹس کے لیے میں ہر وقت آپ کے لیے حاضر ہوں۔ سید اللہ جان صاحب بیٹھے ہیں، ابھی شفیق بھائی بھی آگے ہیں، ہم پرانے پلیئر ان کے ساتھ ہم نے ان کو دیکھ کے ہاکی شروع کی تھی، تو ان لوگوں کو دیکھ کے ابھی ہم نے ہاکی کی لیگ کرائی تھی احمدآباد میں، سردار صاحب کو پتہ ہے، سید بھائی کو بھی پتہ ہے، بڑا ہمیں ٹف ٹائم ملا، لیکن ہم نے ہاکی کرائی۔ انشاءاللہ اگلے سال آپ کے ساتھ مل کے اس ایونٹ کو بہتر سے بہتر کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیں گے۔ ہمارے اوپر جو ذمہ داری آپ نے ڈالی ہاکی کی یا کسی ایونٹ کی، کسی چیز کی تھی، تو انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ دیکھیں ہسبینڈ اپنا لگا ہوا ہوتا ہے، وائف لگی ہوتی ہے، بچے لگے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیتے، اور خدا را ایک میسج ہے بڑا امپورٹنٹ کہ اپنے بچوں کے اوپر فوکس رکھیں، رات کو ان کو دیکھیں جب اپنے روم میں ہوتے ہیں کہ وہ سوئے نہیں، سیل فون کا آف کروا لیں، آف کروا کے سیل فون اپنے پاس رکھ لیں، صبح ان کو دیں۔ یہ جو ہے یہ ہمارے لیے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے پرابلم بنتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں اور بچوں کو گراؤنڈ بھیجیں۔ انشاءاللہ ہاکی میں سکھاؤں گا، میرے ساتھ جو میرے سینئر ہم مل کے ہاکی سکھائیں گے، ان کو پورا سپورٹس کریں گے۔ اگلے سال شوکت صاحب مجھے زندگی نے ساتھ دیا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور یہ جو یوتھ کا آپ نے پروگرام کیا اس کو انشاءاللہ نیکسٹ بہتر کریں۔ آپ صاحب کا حامی ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔ ہاکی کا ایک میلہ سجایا تھا، مجھے وہاں پہ باقی ہر چیز بہترین تھی، صرف اس بات کی شرمندگی تھی کہ یہ تمام پلیئر جو کہ کسی زمانے میں ہماری حویلیوں کی شان ہوا کرتے تھے اور نیشنل نہیں انٹرنیشنل لیول تک انہوں نے ہمارے شہر کی نمائندگی کی ہے، آج وہ مجبور ہیں کہ وہ جا کے احمدآباد میں کھیل رہے ہیں، جبکہ ہمارا پاس جو ہمارا ہاکی کا گراؤنڈ تھا جس پہ پاپولر ہاکی کلب ہمارے ہاکی کی شان ہوا کرتا تھا، وہ ہاکی گراؤنڈ آج وہاں پہ ہاکی کے پول تک نہیں ہے۔ تو یہ انتظامیہ کی ناراضگی ہم کہیں گے، لیکن ہم لوگوں نے بھی اس کو دیکھ بھال نہیں کی ہے، اس کی وجہ سے آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہمیں احمدآباد والوں کی مرہون منت ہونا پڑتا ہے۔ حالانکہ ہمارے ریجن میں حویلیاں میں اس وقت والی بال کی سطح پہ اگر دیکھے جائیں تو پاکستان قومی ٹیم میں اور تمام ڈپارٹمنٹس میں آپ کو سب سے زیادہ پلیئر جو تحصیل حویلیاں کے نظر آئیں گے والی بال کے۔ ہاکی کیونکہ اس وقت صوبہ زوال ہے، تو سردار صاحب نے جو کاوش شروع کی ہے، ہم انشاءاللہ ہر فورم پہ ہر جگہ پہ جو ہمارے سے ہوگا ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ خوبصورت اور ہر وقت جواب رہنے والے چہرے جو ہر میدان میں ہر جگہ پہ انہوں نے اپنی حیثیت کو منوایا۔ سپورٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے ہاکی کے سٹارز اپنے وقت کے ہم کلیم اللہ شفیق صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، سید اللہ جان چچا ہمارے سامنے بیٹھے ہیں،
اسی طریقے کرکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو عبد الرحمان بھائی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. باقی دوست سیاسی اور سماجی صورتحال کو دیکھا جائے تو ہمارے شہر میں اس وقت ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں حمیدیہ فاؤنڈیشن کے شاہد حمید صاحب، عبدالحمید صاحب، حافظ مظہر صاحب، آپ دیکھیں کہ اس شہر کے جتنے بھی مسائل ہیں تمام لوگ اپنے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، اس شہر کو مسائل سے نکالنے کے لیے اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اور آج یہی اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ آج جو کرکٹ کے حوالے سے یا 14 اگست کے حوالے سے جو سپورٹ گالا سردار شوکت محمود صاحب نے منعقد کیا تھا، وہ اتنی کامیابی کے ساتھ ہزارہ ڈویژن نہیں بلکہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو اس کی اپریسیشن ہمیں مل رہی ہے کہ دنیا میں، پاکستان میں اور خاص کر ہزارہ ڈویژن میں انہوں نے ایک نئی مثال ڈالی ہے کہ اپنے وقت کے ان لوگوں کو انہوں نے موٹیویٹ کی ہے کہ واپس آئیں، ان گراؤنڈز کو آباد کریں. اس وقت ان گراؤنڈ کو آباد کرنا جو تھا ہمارے نوجوانوں کا اس میں اہم کردار ہونا چاہیے تھا، پر مختلف جو معاشرتی حوالے ہیں اگر ہم دیکھا جائے تو ہم جتنے بھی سینئرز ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم اگر دیکھا جائے تو ہمارے سینئرز تھے جنہوں نے ہماری سرپرستی کی تھی اور ہمیں گراؤنڈ میں لے کے گئے تھے. آج ہم نے اپنا وقت جو ہے تو ان کو دینا چھوڑ دیا ہے. تو ہمیں یہاں پر کلیکٹیو ہو کے ان بچوں کو وقت دینا ہوگا. ان کے مسائل جو ہے لازمی بات ہے، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے اخراجات وہ آج کل کی گیمز کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں شہر کی سطح پر ایک ایسا سپورٹس فنڈ کا اجرا کا اسٹیپ لینا پڑے گا کہ اگر کسی کلب کو کسی بھی حوالے سے کوئی چیز ضرورت ہے تو ہم اس کو پرووائڈ کر سکیں. اور یہ ہمارا کسی پہ احسان نہیں ہوگا بلکہ یہ اس شہر کا حق ہے جو ہم لوگوں کا ہے. آج ہم جہاں پر بھی ہیں اس شہر کے حوالے سے ہیں. اور اسی حوالے سے میں جو دیکھوں کہ پروفیسر ناصر داؤد صاحب اس وقت جو ہے تو حویلیاں بیڈز پر ہندکوں کی تجویز کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کو اگر دیکھا جائے تو جتنا بھی اپریشیٹ کیے جائے تو کم ہے. اور ان 2 دنوں میں ان کا ایک محاورہ تھا کہ بی کر دیا تھے، باقی شوکت صاحب نے 14 اگست کو بی کر دیا. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں عظیم بھائی کرکٹ کے ہمارے سٹار تھے. 23 سال بعد جب ان کو گراؤنڈ میں دیکھا اور پوری تیاری سے دیکھا تو ایک بڑی خوشی محسوس ہوئی. اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اگر دیکھا جائے تو اداروں میں فنڈز ہمارے لیے ہیں پر ان کو نکلوانا یا ان تک رسائی جو ہے تو اس کی یہاں پر انفارمیشن نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو ہمارے یوتھ کونسلر ہے وہ تو اب چلے گئے ہیں. اگر وہ یہ ہمارے جو یہ یوتھ کونسلرز ہیں اگر ان کے پاس فنڈ نہیں ہے پر ڈی ایس او کے پاس ان کے لیے فنڈ ہے، ڈپٹی کمشنر کے ساتھ یہ مل کے یہ فنڈ حاصل کر سکتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کے پاس مل کر یہ فنڈ حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی 14 اگست کے پروگرام ہوتے تھے تو باقاعدہ جو ہے تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو سپورٹ کرتی تھی اور وہ ایونٹس کامیاب ہوتے تھے. تو آج کی یہ خوبصورت محفل سجانے پر سیداللہ جان چچا کے ہم بہت مشکور ہیں کہ شہر کے اتنے پیارے چہروں کو انہوں نے یکجا کیا ہے. اسی بہانے سے آپ دیکھیں کہ مختلف شعبات کے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں. یہ ایک یونٹی کی ایک نئی سٹیپ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے تو آج جو ملے ہیں ایک دوسرے سے پرانے کئی نمبرز آج شیئر ہوئے. تو ان فیوچر شوکت صاحب کو ہم یہ مکمل اپنے تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہیں اور ساتھ ہی ان کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے جو کردار ہمارا میڈیا اس وقت سر انجام دے رہے ہیں. حویلیاں کی سطح پر ہم دیکھیں تو قادر بخش صاحب اور ان کی ٹیم ملک گلنواز صاحب، خاک صاحب، نثار صاحب اس دن مکمل گراؤنڈ پہ رہے ہیں اور اس اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک یہ پہنچا سکے انہوں نے یہاں اس اسپورٹس کے ایونٹ کو پہنچایا ہے.
स्पेशली हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे मेहमान डॉक्टर अरशद साहब का, जो बहुत कम लोग जानते हैं कि ये नेशनल हॉकी सरायसाला के प्लेयर थे। और ये देखें कि आज इनकी उम्र 61 ईयर है, और स्पोर्ट्स के साथ ताउन की वजह से देखें और उसमें एक्टिव होने की वजह से देखें, आज भी ये आपको माशाल्लाह 40 साल के नौजवान नजर आएंगे। तो इसलिए ये खेल जो है ये बड़ी तामीरी और मुस्बत एक्टिविटी है। हमें इस चीज़ को जो है तो बार बार यही कहने का मकसद है कि उजागर करना होगा, अपने घरों से अपने बच्चों को खेलों की तरफ मोटिवेट करना होगा। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो भी हमारे लायक कोई ताउन हुआ तो हम इसके लिए हाजिर हैं। एक दफ़ा फिर मैं सरदार शुक्र महबूब साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस शहर को एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट दिया, बहुत ही खूबसूरत मौका फराहम किया। और मेरे ख्याल में 2000 के बाद हमने हवेलिया रेलवे स्टेशन को, ग्राउंड को 4-4.5 तमाशाइयों से भरा हुआ देखा। तो ये सबसे बड़ी बहुत मेहरबानी। एक दफ़ा फिर अपनी मुकम्मल यकीन दहानी के साथ, ताउन की यकीन दहानी के साथ इजाज़त चाहूँगा और अपने तमाम बुजुर्गों का बेहद मशहूर जो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्हें महफिल को रौनक बख्शी। मेहरबानी। बात करना जो है ना मुश्किल हो गया, बड़े बड़े प्यारे लोगों ने बातें की है। मुझे ज़रा बोलता रहूँ तो शाम तक रहूँगा, लेकिन क्योंकि ऊपर से सदर साहब का भी आर्डर है थोड़ा ही करें। मैंने आप ये शहरी ग्राउंड है, इसमें 2 कमरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी काबू से आपको बताता चले, यहाँ फ्लड लाइट्स जो है कॉलेज की फ्लड लाइट्स जो PTI ने हमें दिया था, कॉलेज की फ्लड लाइट भी जो है वो भी इंशाल्लाह 29 लाख की होगी और चलेगी। दूसरी ये बात है कि हॉकी स्टेडियम जो नीचे फुटबॉल का है, नीचे हॉकी का था, अलबम रियासत भाई को पता होगा, ये हमारे जो बानी थे, आज अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, जनाब प्रोफेसर मेरे भी उस्ताद थे, हम सब के उस्ताद थे। और हम इस फील्ड में हम ओलंपिक तक चले। आपको ये इल्म होगा कि यहाँ हवेलिया में ओलंपिक एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो आगे फरीद है, लेकिन उम्र की वजह से बंदा आस्ता सा ढीला हो जाता है। तो ये शफीक साहब हैं, हमारे गुलकार भी हैं, फनकार भी हैं, के प्लेयर भी हैं। और ऐसे हमारी प्यारी टीम थी कि जब हम निकलते थे तो पता चलता था कि ये हॉकी की टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ वहाँ से लिया है। आज हम जो है हमारी शनाख्त जो है वो उसकी वजह से मेरा छोटा भाई जो है शाहजहान खान, ये फुटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे। और मेरा उससे छोटा भाई जो था जावेद खान, जो सबको पता है कि वाकई का प्लेयर था और बहुत अच्छा पॉपुलर का प्लेयर था। लेकिन कोचिंग हमारी जो थी हमारे प्रोफेसर की थी, और ये छोटे छोटे होते थे तो हम बातें करें तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो बाकी ये हमारे सरदार साहब हैं, अल्लाह इनको खुश रखे, ये हमारी सपोर्ट भी करते हैं। और आज हम इस काबिल हैं कि आप हमारे फोरम से शौकत साहब की मिसाल से हम आपको जितने भी इनामात हैं जिस जगह भी आप करें इंशाल्लाह मैं और शौकत साहब आपको फ्री प्राइज सबको देंगे, अवार्ड भी देंगे, सब कुछ देंगे। मगर थोड़ी सी हमारे साथ कोऑपरेट करें, आप थोड़ी सी हमारे साथ कोऑपरेट कर लें। ये कोऑपरेट नहीं, हमें टाइम थोड़ा है, बाकी हम कर रहे हैं। टाइम जो है बड़ा मुश्किल है, एक तो बूढ़ा आदमी का आपको पता है कभी पेशाब भी कर जाता है, कभी क्या मसला होता है, तो मसाइल में इंसान उलझा होता है। तो हमारे जो इस वक्त के हमारे शाह साहब हैं मुस्करा रहे हैं, अल्लाह पाक इनको इज्जत दे, ये हमारे वाले के बानी है। और आज आपके साथ जिस कम्युनिटी में बैठे हैं इसकी इस वक्त 10 करोड़ से ऊपर हमारी प्रॉपर्टी है। और फिर उसके बाद ये है कि दूसरा जो सेहरा है वो खालिद खान साहब हैं। खालिद खान साहब ने 50 लाख रुपया आपके लिए सेकंड हमारा कम्युनिटी सेंटर है, तो सेकंड कम्युनिटी सेंटर में भी आप जाएंगे और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने और भाइयों ने जितने हमारे यहाँ भाई बैठे हैं हमारा साथ दें तो इंशाल्लाह स्पोर्ट्स का सिटी हम बनाएंगे। और
देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको कौन सी सहूलत। शेरवान वाले हमारे भाई हैं। अजी पहले ये होता था इफ्ताबाद हम जाते थे 4 और 5 किलोमीटर में इफ्ताबाद है, तो 4-5 किलोमीटर से इधर नहीं आता। तो यहाँ से अभी जो रियासत साहब ने जो इवेंट कराया, आप यकीन कीजिए में बड़ा दुख होता है कि गाड़ी में अपनी गाड़ी में चाय बना के इफ्ताबाद वालों को हम खिलाते। इससे पहले भी हाकी में हम यहाँ थे तो हम अपने पैसे खर्च करते थे इफ्ताबाद वालों के। सबसे बड़ी बात यह है हाकी के चैंपियन हम हैं, फुटबॉल के चैंपियन हम हैं, बास्केटबॉल के चैंपियन हम हैं। इन तमाम गेमों को के चैंपियन हम हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिया जाता। इफ्ताबाद में बैठे हैं और मैं कहता हूँ कि न दीवार बनानी पड़ती है, न छत बनाना पड़ता है। सीधी यही बात है कि बस लूटो और खाओ, उर्दू सेशन करो और खाओ। शोको साहब मुझे कह रहे हैं मेरी तो आदत है, मैं तो नंगा तो करता हूँ उसको जो गलत काम करते हैं। बोला आप सबको इज्जत दे और शोको भाई को भी अल्लाह इज्जत दे। मेरी इस्लाह करते रहे मेरे बात से। मेरे गुस्सा भी आता है तो आते छोड़ दो यार बस करो। तो ये मेरे बास भी हैं, मेरे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और ये मुझे भी तरबियत कर रहे हैं। बाद दफ़ा मुझे शुगर का मरीज हो, गुस्सा चढ़ जाता है, तो बस वो गुस्से की हालत में फिर जो मुँह से निकलता है फिर ही माफी दे। बस ये आप लोगों को हमें बर्दाश्त करें, बूढ़े हैं, कुछ हमारा ख्याल करें, हमारा साथ दें। आप आगे आ जाए तो हम ज़रा सा रिलैक्स हो जाएगी। आप लोगों के यंगस्टर हैं, आप आ जाए, आके इसको चलाएं। ये आप कम्युनिटी सेंटर चलाएं, ये चलाएं, जो गवर्नमेंट हमें दे रही है सब कुछ इंशाल्लाह देगी। और अल्लाह करेगा एक वक्त आएगा कि यहाँ हुजरे, हर शहर में हुजरे बनेंगे, हर महल्ले में हम इंशाल्लाह एक हुजरे बना के देंगे। हम जुबान से बात नहीं करते, प्रैक्टिकली करके बताते हैं। और अभी इसका सेकंड फेज जो है खालिस्तान साहब सुबह से शाम से उसी में लगे रहते हैं। तो शोको साहब को भी हम बुलाएंगे, वहाँ भी कुछ थोड़ा सा हमें गाइडलाइन दे दें कि इसको हम ठीक कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की इस महफिल को मैंने चार चांद लगाया। स्पेशली ऑनरेबल सैयद जान साहब जो हमारे उस्ताद हैं, इन्होंने हमें उंगली पकड़ के हॉकी सिखाई कि हमारी टीम जो आप सब जानते हैं पॉपुलर वेलियाँ, जिसके हम साबका प्लेयर हैं। इस किस्म के खूबसूरत इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए। हमारे जो नौजवान हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो फजूल में अपने आप को ज़ाया करते हैं। बड़े टैलेंटेड और बड़े माशाल्लाह ऐसे यहाँ पे प्लेयर हैं, ऐसे बच्चे हैं वो अपना पोटेंशियल ज़ाया कर रहे हैं, ग्राउंड्स में वो नहीं आते। मैं सरदार शोको साहब का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने जो 14 अगस्त को खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया था। तो उस वक्त इन्होंने मुझे स्पेशल कॉल करके इनवाइट किया था, लेकिन मैंने इनको अपनी मजबूरी बता दी थी कि मैं किसी ट्रिवियलिटी होगी कि उसमें मैं ज़रा बाउंड हो गया था, हाज़िरी नहीं कर सका। तो ये मैं समझता हूँ बड़ी एफर्ट की बात है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना जिसमें पूरे शहर को साथ लेके चलना। जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, मैं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त ऐसे जमाल साहब जिनका मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है, ये भी आज इन्होंने, मैं सफ़र कर रहा था, मैं हरिपुर से आ रहा था, इन्होंने मुझे टेलीफोन की। मैंने उनको कहा कि मैं घर में रेस्ट करके तो मैं इंशाल्लाह इस इवेंट में ज़रूर हाज़िरी करूँगा। तो हमारे स्टार हॉकी के सरदार रियासत जिन्होंने एबटाबाद में एक मेला सजाया, तो लोग वो एबटाबाद के लोग हैं, आप यकीन जाना है सारी ज़िंदगी हम उनके साथ खेलते रहे, लेकिन वो अपने आप को अलग समझते हैं। इन्होंने ये मेला लूटा, जिस तरह इन्होंने एफर्ट की, जिस तरह वहाँ पर जाके इन्होंने एक टूर्नामेंट अपने सर पे अरेंज किया, तो ये यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी ज़िंदगी है इस किस्म के इवेंट्स में हम भरपूर शिरकत करते रहेंगे। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया, अपने खूबसूरत कमेंट से हमें नवाजा कि जिनकी जो सारी खिदमात हैं, माजिद साहब हैं, खालिद साहब हैं, प्रोफेसर नासिर दाऊद साहब हैं। तो इस तरह मैं फिर दोबारा जितने भी अब्दुर्रहमान साहब यहाँ पर बैठे हैं और बाद दोस्तों के माजिद होंगे नाम नहीं आते हैं, इस भरपूर
महफिल में, इवेंट में भरपूर वो शरीक हैं। तो ये सरदार साहब ने, शौकत साहब ने जो ये प्रोग्राम अरेंज किया था, मैं जितने भी फ्लड लाइट्स यहाँ पे टूर्नामेंट होते थे उसमें मैं बीमारी के बावजूद भी हमने हाज़िरी की, हमारे ये साथ रहे हैं, तो इनकी बड़ी कुर्बानी है। तो मैं समझता हूँ इनके लिए एक फिर दोबारा क्लैप कर दें शौकत साहब के लिए कि इस किस्म के इस क्रूशल टाइम, ये बड़ा अजीब व गरीब टाइम है, इसमें किसी के पास वक्त नहीं है। जो बंदा, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कोई काम भी नहीं करता, वो भी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम स्पेंड करना, किसी को किसी के लिए कुर्बानी देना, ये काम करना, ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, एफर्ट है, ये दिल की बात होती है। आपको जितने भी यहाँ पे शहर के लोग हैं, खासकर स्पेशली हवेलियाँ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस किस्म की इवेंट में शिरकत नहीं करते हैं। जिस तरह इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, सबको दावत दी थी, उस हिसाब से तो ये बंदे यहाँ पे तादाद बड़ी कम है। तो वो मुझे नहीं पता कि इसके अलावा किसी और जगह कोई इवेंट है या कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें वो सारे लोग चले गए हैं। तो यहाँ पे भरपूर शिरकत करनी चाहिए। हमें आज हमारे अपने दरम्यान हम सैयद नज़ारी शाह साहब को दरम्यान पा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हमारे दरम्यान है, बैठे हैं, उनकी बड़ी एफर्ट है। ख़ासकर ये तंजीम जो है यहाँ पे, ये पेमेंट की हाल है, इस किस्म के यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, तो ये शौकत साहब ने और रियासत भाई ने, जितने भी यहाँ पे सईद अली जान साहब ने, इन्होंने कहा है कि हमारे जो फंड रेजिंग सिस्टम है, तो जितना भी टूर्नामेंट्स 23 मार्च 14 अगस्त को भी पाकिस्तान डे में जितने भी जो प्रोग्राम होते थे, उसमें हमारे पास फंड होते थे। पूरे शहर में जितने भी हम इस किस्म के फंक्शन होते थे, तो उसमें ऑटोमेटिकली लोग तावन भी करते थे, कंट्रीब्यूट भी करते थे, साथ लेके चलते भी थे। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें दोबारा फिर ये सारी चीज़ करनी चाहिए। तो इस किस्म के खासकर हमारे जो नौजवान हैं, स्पेशली जो टीनेजर नौजवान हैं, तो ये इस किस्म के, अभी देखें मैंने जिस तरह भी हॉकी खेली है, वो मेरे बेटे हैं, वो कोई भी उनकी दिलचस्पी नहीं है। रियासत हैं, सईद अली जान साहब हैं, सरदार साहब का नहीं पता इनकी बेटा या बच्चे कोई खेलते हैं, ये खेलते हैं, जितने भी हैं, वो उनकी जो कंसंट्रेशन, जो माइंड सेट इस तरफ है ही नहीं, वो नहीं आ रहा। जिस तरह हम खेलते रहे, एक वक्त था कि पॉपुलर हवेलिया में हम 11 बाई खेल रहे थे। तो उसमें लोग हमें देख रहे थे कि जब जो अनाउंसर था, जो कंपेयर था, वो अनाउंस करता था रियासत और हरून खेल रहे हैं, शफीक और ज़िया खेल रहे हैं, सईद उल जान और जवेद खेल रहे हैं, माजिद और रियाज बाट खेल रहे हैं। इसी तरह कि सारी जो एक जितने भी हमारे जो प्लेयर थे, वो जोड़ी में खेल रहे थे। पूरी टीम जो थी सब भाइयों की थी। देखें, मुझे नहीं पता कि नौजवान लड़के जो उनकी जो इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं, खासकर रियासत भाई ने जो कहा है कि ये मोबाइल है, ये मैं समझता हूँ मोबाइल नहीं, दजाल है। ये हमें दुनिया की सारी चीज़ें इसमें हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक आप इससे फिजिकली हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि जितने भी देखें ना, आप नौजवान लड़के हैं, हॉस्पिटल में जाएं आप, तो किसी को क्या बीमारी, किसी को क्या मसला है, किसी को क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें हमारे फुटबॉल के प्लेयर हैं शाहजहां खान, इन्होंने ये अपने दौर के ज़गब भाई, सईद उल जान भाई, ये इतने स्ट्रांग और इतने हेल्दी प्लेयर थे कि हमें पता था, इस वक्त ग्राउंड में ये उतरते थे तो पता चलता था कोई प्लेयर है। आजकल पता नहीं चलता, ये लड़कों को समझ नहीं आती है क्या खेल रहे हैं क्या नहीं खेल रहे हैं, बात लंबी हो गई है। मैं ऑनरेबल सईद उल जान साहब, अपने प्यारे भाई सरदार शौकत साहब का शुक्रगुजार हूँ, जितने भी यहाँ पे लोग जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ पे पार्टिसिपेशन की, तो उनके शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।